గజిబిజి గణితాన్ని గజిబిజి లేకుండా చెప్పడమే మా లక్ష్యం. దానికి మీరు చేయవలసింది మా శ్రీలత కొత్త మ్యాథ్స్ క్లబ్లో జాయిన్ కండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద మ్యాథ్స్ గేమ్. ఉందా? ఏమీ భయపడకండి. I am here ఇటువంటి వారి on this topic is trigonometrical tables, trigonometrical values table. Trigonometrical values is very Hi, today class is example 5 in trigonometry chapter. A chord of a circle of radius 6 centimeters is the making an angle 60 degrees at the center. Find the length of the chord. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో on this problem has two critical words is there. That words is chord of the circle and radius. These two meanings are you identify, the problem is solved. First I will explain the radius meaning. What is the radius? This one is a circle. Circle center point is this one. Circle center point to it goes to circumference. Circle circumference. Circumference means circle యొక్క border. దీన్ని రేడియస్ అంటారు. సర్కిల్ సెంటర్ టు goes to circle center circumference. This is the radius. Circle center to circle center face circumference is goes to the line, that is the radius. Circle center to goes to the circle center face, that is the radius. Circumference means border of the circle. This is the radius. And next chord of the circle. This is the circle. Line segment. The line segment is joining to the any two points. Line segment has end points of 2. Okay. This is the line. This is the line segment. Okay. This is the line. Line has no end points. Line segment has 2 end points is there. Okay. Are you clearly understand? Then the chord of the circle means one line segment. The line segment joining to the circumference, any 2 points joining to the circumference of the circle. That's called chord. The line segment joining to the 2 points in the circumference of the circle. This is called chord. That chord goes to the center point. That is the diameter. The chord goes to the passed through the circle center. That is the diameter. Okay, I understand. Radius means circle center to circle center goes to circumference, circle border. That is the radius. And chord means the line segment joining 2 points of the circumference, any 2 points of the circumference of the circle, that's called chord. Okay, this is the clear. And the problem is, this is the circle, this is the chord, this one is the center. Radius is 6 centimeters, means radius means this one. Radius means circle center goes to the circumference. Is this the radius is 6 centimeters, and this one is the 6 centimeters. Okay, this one is also 6 centimeters.
making an angle 60 degrees at a center. Making an angle 60 degrees. ఇక్కడ మనకి ఎంత 60 degrees at the center. Center లో 60 degrees. Find the length of the chord. ఇక్కడ ఈ length of the chord అనేది మనం కనిపెట్టాలి. ఈ length of the chord కనిపెట్టాలి. ఏ ఫార్ములాలో కనిపెట్టాలి? మనం ట్రిగనోమెట్రికల్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం కనిపెట్టాలి. ట్రిగనోమెట్రికల్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం ఎప్పటికైనా కనిపెట్టాలంటే ట్రిగనోమెట్రికల్లో ఉండేటటువంటి ట్రయాంగిల్ ఏమిటి? ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఉండదు. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ మాత్రమే ఉంటుంది. దానికోసం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, రెక్టాంగిల్ ని నేను ఒకటి వేసేస్తున్నా. దిస్ వన్ ఈస్ ద రెక్టాంగిల్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈస్ ద రెక్టాంగిల్. This is the one of the rectangle. This is one of the rectangle. I will take this rectangle. These two rectangles are equal. Okay. On this place, I will take x. This is also x. Okay. This goes to this goes to x, and this one to this center to this border goes to x. x plus x is 2x. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా సెంటర్ లోకి గీయడం మూలంగా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడికి ఏమైపోయింది, x అని మనం అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఏమైపోతుంది, x అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం సర్కిల్ సెంటర్ లో 60 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెంటర్ లో ఇటువైపు 30 డిగ్రీస్ వచ్చేస్తుంది, ఇటువైపు 30 డిగ్రీస్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది. 60 డిగ్రీస్ ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే 30 డిగ్రీస్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ తీసేసినాం. ఈ ట్రయాంగిల్ కి 30 డిగ్రీస్ ఇచ్చేసాం, ఈ ట్రయాంగిల్ కు 30 డిగ్రీస్ ఇచ్చేసినాం. ఇవి టోటల్ 2 ఈక్వల్ రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ట్రిగనోమెట్రికల్ రేషియో ప్రకారం యాంగిల్ అనేది మనకు తెలిసింది. రెక్టాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది హైపోటెనస్ అనేది మనకి ఇప్పటికైనా అర్థమైపోతుంది. రెక్టాంగిల్ యొక్క ఆపోజిట్ ఉన్నటువంటి సైడ్ ఏంటిది, హైపోటెనస్. ఇక్కడ ఈ 30 డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ లో ఉన్నటువంటిది x. మనకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ హైపోటెనస్ ఉన్నటువంటి ట్రిగనోమెట్రికల్ రేషియో కావాలి. దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. మనం కనుక్కోవాల్సింది కేవలం లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్. ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అంటే ఈ కార్డ్ యొక్క లెంత్ మాత్రమే మనం కనుక్కోవాలి. దీనితో మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి కనుక్కోవాల్సినటువంటి లెంత్ లో ఇది కనుక్కుంటే ఇది కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే సేమ్ ఇది x అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఈ రెక్టాంగిల్ ను తీసుకున్నాం. ఈ రెక్టాంగిల్ లో ఈ 30 డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ ఉన్నటువంటిది x, హైపోటెనస్ ఉన్నటువంటిది 6 సెంటీమీటర్స్. ఆపోజిట్ అనేది మనకు తెలియదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. x అనేది మనకు తెలుసు, హైపోటెనస్ అనేది మనకు తెలుసు, x అనేది మనకు తెలియదు, కనుక్కోవాలి. హైపోటెనస్ అనేది మనకు తెలుసు 6 సెంటీమీటర్స్. ఎప్పటికైనా హైపోటెనస్ అంటే రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నటువంటిది హైపోటెనస్ అనేది అర్థమైపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు 30 డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ హైపోటెనస్ ఉన్నటువంటి రేషియో ఏంటిది చూసుకోవాలి. ట్రిగనోమెట్రికల్ రేషియోస్ మొత్తం 6 రేషియోస్: sin, cos, tan, sec, cosec, cot. దానికి నేను చెప్పినటువంటి కొటేషన్ ఏంటిది, పరే బ్యాగ్ లో పెన్ ఉందా, హా హా బాపు. దిస్ వన్ ఇస్ ద సైన్, దిస్ వన్ ఇస్ ద కాస్, దిస్ వన్ ఇస్ ద tan. I will take sin. Why I will take sin? Opposite by hypotenuse. Perpendicular mean opposite by hypotenuse. That's why I will take sin. Sin 30 degrees is equal x by hypotenuse, E by H. What is P? Opposite side of 30 degrees. Opposite side of 30 degrees by hypotenuse. Then that's why sin 30 degrees is equal opposite side of 30 degrees mean x by hypotenuse means 6 centimeters. What is sin 30? ఎప్పటికైనా ట్రిగనోమెట్రికల్ రేషియోస్ అనేవి మీకు వచ్చి ఉండాలి.
sin 30 రేషియో అనేది మనం కనుక్కోవాలంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఆల్రెడీ ఏం చెప్పినాను ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఇది 0 డిగ్రీ, ఇది 30 డిగ్రీ, 45 డిగ్రీ, 60 డిగ్రీ, 90 డిగ్రీ. Root of below finger by 2. sin 30 యొక్క మనం వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి 30 డిగ్రీ యొక్క బిలో ఫింగర్స్ ఏమున్నవి? 30 డిగ్రీకి బిలో ఫింగర్ ఏంది? ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఉంది, అది లిటిల్ ఫింగర్. కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ 1/2. వాట్ ఇస్ రూట్ ఆఫ్ 1? 1 square by 2. Square root cancel. 1 means 1 square. 1 square means 1 into 1. 1 into 1 is equal to 1. Then that's why 1/2. Sin 30 value 1/2. 1/2 is equal to x by 6. Okay. Sin 30 value 1/2. 1/2 is equal to x by 6. Then this cross multiplication 6 into 1 is equal to x into 2. Then x వాల్యూ మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి 2 మల్టిప్లై చేస్తుంది x ని కాబట్టి ఇది వచ్చేసి డివైడ్ అవుతుంది. 6 into 1/2 is equal to x. 2 1 ja 2 3 ja 3 into 1 3/1 is equal to x. This implies x is equal to 3. Okay, x is equal to 3 and this one is also x is equal to 3. What is the length of the chord? Length of the chord means chord is equal x plus x is equal to 2x. Then this implies 2 into 3 is equal to 6 centimeters. Okay, 2 into 3 6 centimeters. Okay, this is the problem. Okay, అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో a chord of the circle of the radius 6 centimeters is making an angle 60 degree at the center. Find the length of the chord. ఈ విధంగా అన్నప్పుడు మనకు కార్డ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో తెలవాలి, ప్లస్ రేడియస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో తెలియాలి. రేడియస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటిది అంటే సెంటర్ నుంచి, సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి మనం వృత్త పరిధిపై అంటే బార్డర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పై గీసేటటువంటి ఏ రేట్ అయినా ఎనీ వన్ అంటే మన ఇక్కడ సర్కిల్ నుంచి ఎట్లా గీసినా కూడా అదంతా ఏమైపోతుంది? రేడియస్ అవుతుంది. ఇకపోతే కార్డ్ అంటే ఏమిటి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సర్కిల్లో లైన్ సిగ్మెంట్ అనేది గీసేసుకొని ఆ లైన్ సిగ్మెంట్ అనేది సర్కిల్లో ఏ రెండు ప్రదేశాల మధ్య కలిసినప్పటికీ దాన్ని కార్డ్ అంటారు. అంటే ఏ లైన్ సిగ్మెంట్ joining to the 2 points in the circumference of the circle, that's called chord. Okay, ఇక్కడ మనం ఇది వాడు ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం ఒక కార్డ్ అనేది మనం గీసేసినాం. దానికి రేడియస్ అనేది 6 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి రేడియస్ అనేది మనం గీసేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మనకు ఈ ట్రిగ్నామెట్రికల్ రేషియోస్లో మనం ట్రిగ్నామెట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసేటప్పుడు రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది మనకు అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఈ రెక్టాంగిల్ ఇక్కడ ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ విధంగా మనం తీసేస్తే ఏమైపోతుంది? దీన్ని ఈ ట్రయాంగిల్ ని 2 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ గా విభజించింది. అప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్స్ కూడా 60 డిగ్రీ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇటు 30 ఇటు 30 అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ అయిపోతుంది. మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఈ లెంత్ కనుక్కుంటే మనకి ఈ లెంత్ కూడా తెలుస్తుంది. అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని తీసుకున్నాం, ఈ సర్కిల్ తీసుకున్నాం. ఈ సర్కిల్లో కూడా మనకు 30 డిగ్రీస్ అనేది ఉన్నది. దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటిది ఎక్స్ అనేది లేదు, హైపోటెనస్ ఉన్నది. ఆపోజిట్ హైపోటెనస్ ఉన్నటువంటి ట్రిగ్నామెట్రికల్ రేషియో ఏంటిది? అయితే సైన్ అయినా అయి ఉండాలి, అయితే కోసెక్ అన్నా అయి ఉండాలి. మనం సైన్ తీసుకున్నా వచ్చేస్తుంది, కోసెక్ తీసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనం సైన్ తీసుకున్నాం. సైన్ 30 డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు p/h.
What is P? Opposite side of 30 degrees. మనం ఇక్కడ angles. I was seen from the 30 degrees. That's why this 30 degrees opposite is this one. So by hypotenuse. Sin 30 degrees is equal to x by 6. Sin 30 degrees is equal to opposite side of 30 degrees mean x by 6. Hypotenuse mean 6. Sin 32 డిగ్రీ వాల్యూ మనకు ఖచ్చితంగా ఈ డిగ్రీ వాల్యూస్ అనేది తెలియాలి. ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలో మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఆ రకంగా తెలుసుకోండి. రూట్ ఆఫ్ బిలో ఫింగర్స్ బై 2 చేసేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. sin 30 వాల్యూ 1/2 is equal to x by 6. 6 into 1 is equal x into 2. Cross multiplication. 6 1 is 6 is equal to x into 2. x ను 2 మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు వచ్చేస్తే డివైడ్ చేస్తుంది. 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 1 is 3 by 1 is equal to x. Then x is equal to 3. Length of the chord is x plus x is the length of the chord. X plus x mean 2x. 2x mean x is equal to 3. Then 2 into 3 is equal to 6. Okay.